हाँ जी स्टूडेंट्स, अज का साडा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। जिवें कि नाम तो इंडिकेट हो रहा, पहला असीं नाम नूं एड्रैस देखांगे कि लॉजिक गेट्स का मतलब की है। लॉजिक गेट्स बेसिकली एक फिजिकल डिवाइस है जिन्हों कि असीं पंजाबी च कहने आ कोई साधन कोई वस्तु जिहदे थ्रू असीं अपना डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स दे विच देखांगे कि साडी कोई इनपुट आउंदी है। इनपुट मतलब कि टैक्नीकली साडे कोई सिग्नल आंदा आ, लो आ या हाई आ। बाइनरी दे विच जिहनूं असीं कहने आ ईदर इट कैन बी 0 और 1, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली साडी आउटपुट की आएगी। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एक नाम दिता गया कि कोई धात आ, कोई धातु आ, कोई चीज़ आ जिहड़ी कि जिन्हों नाम दिता गया गेट्स। कोई फिजिकल डिवाइस गेट्स का नाम दिता गया कि कोई भी असीं इनपुट दिंदे आ 0 ਜਾਂ 1, ਉਹਦੇ अप्रॉक्स ਉਹ की ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ वस्तु आ फिजिकल डिवाइस आ ਉਹ की करेगी काम कि साडी आउटपुट ਜਿਹੜੀ ਉਹ आवे ईदर 0 आएगी ਜਾਂ 1 आएगी। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गेट्स ने वो लॉजिकल ऑपरेशंस करनगे। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब कि वो एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एक्सैक्ट्रा कुछ ना कुछ इदां दा होएगा, ਜਾਂ इनवर्जन कॉम्पलीमेंटेशन जिन्हों असीं कहने आ वो होएगा। साडे की करनगे वो असीं पढ़ाई करनी है कि असीं किहड़े गेट किहड़ी वस्तु लगावांगे कि जिहदे नाल साडे ये ऑपरेशंस होण। सो जिस तरह कि मैं डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैं पढ़न जा रही हाँ, जो मैं बोलिया वो इंग्लिश दे विच लिखिया होया। Logic gates, it is a physical device which performs logical operations, that is addition, multiplication, etc. on one or the more logical inputs and produces a single logical output। कि असी एक या एक तो ज़्यादा अपनी लॉजिकल इनपुट देवांगे। लॉजिकल इनपुट मतलब कि जिस तरह साडी ईदर इट कैन बी 0 और 1 तो आउटपुट साडी आ जाएगी ਜਾਂ 0 ਜਾਂ 1। आउटपुट साडी एक आएगी तो इनपुट असी 1 2 ਜਾਂ 2 तो वध भी दे सकते हैं, जिन्होंने असी नाम दिता नंबर ऑफ इनपुट्स, n नंबर ऑफ इनपुट्स। लॉजिक गेट बेसिकली 3 डिवीजन में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक गेट्स, दैन यूनीवर्सल गेट्स एंड दैन इज़ अर्थमैटिक गेट्स। बेसिक गेट्स जिहदे कि असी अज पढ़ाई करांगे जिन्ना टर्न वाइज। बेसिक गेट्स फर्स्ट आते हैं नॉट गेट, एंड गेट और गेट। यूनीवर्सल गेट्स जदों असी बेसिक गेट्स कर लवांगे इन्हां तो ही अगे होणगे उस तो बाद एंड नैंड गेट एंड नॉर गेट जिन्हां नूं कहा जांदा यूनीवर्सल गेट्स। यूनीवर्सल गेट्स मतलब कि नैंड ते नॉर गेट दो तरह के गेट्स ने जिन्हां तो असी सारे ही काम करवा सकते हैं बाकी गेट्स वाले। मतलब कि नॉट गेट का काम भी असी नैंड तो करवा सकते हैं, एंड गेट का काम भी असी नैंड ਜਾਂ नॉर तो करवा सकते हैं, और गेट का काम भी असी नैंड ਜਾਂ नॉर तो करवा सकते हैं। और थर्ड साडे गेट्स होंदे ने अरिथमैटिक गेट्स जिहड़े कि दो तरह के ने, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, जिन्हां दी वर्किंग असी अगे टाइमली नैक्सट वीडियोज़ विच हर एक दे गेट्स नूं पढ़ांगे इन्हां नूं और इन्हां दी असी वीडियोज़ करांगे। फर्स्ट वन इज़ असी बेसिक गेट्स करांगे जिहदे विच पहला गेट साडा हैगा वा नॉट गेट। नॉट गेट है जिहदा कि सिंबल बनिया होया है इस तरह ट्रायंगल एक साइड नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट इनपुट आ रही है जिन्हों कि असीं नाम दे दिता ए, एंड आउटपुट आ रही है एक लाइन जिन्हों कि असीं नाम दिता वाई। असीं इनपुट ते आउटपुट का कोई भी नाम दे सकते हैं, बस साडे इहदे नाल रिलेटेड कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए आ। जिस तरह कि ए तो लैके Z तक असीं कोई भी नाम दे सकते हैं, ईजीली सारे को अंडरस्टैंडेबल होंदियां ने ए बी सी ਜਾਂ XYZ असीं लाइन्स लैंदे आ लॉजिकल एक्सप्रैशनस दे विच। इस करके इत्थे मैं ए लिया होया वा। इनपुट ए दिती तो आउटपुट साडी क्या आएगी y इज़ इक्वल टू हुण साडी इनपुट ए दिती आ, मतलब कि y असीं ना दे दिता आउटपुट का, वो आउटपुट की होएगी वो ए दे अकॉर्डिंग होएगी कि असीं इनपुट की दिती आ। सो y इज़ इक्वल टू नॉट गेट का फंक्शन किया कि जी आउटपुट होएगी इनपुट का इनवर्स होएगा, इनपुट का कॉम्पलीमेंट होएगा। इस करके इफ इनपुट इज़ ए y इज़ इक्वल टू ए कॉम्पलीमेंट ए बार जो असीं बार दे नाल इंडिकेट करते हैं, ਜਾਂ फिर असीं इहनूं लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू नॉट ए। पर जदों असीं ये भी ठीक है ये भी ठीक आ, ਇਹਦਾ साइन है इनवर्शन का, जो असीं इनवर्शन करनी है तो असीं उपर कॉम्पलीमेंट लगावांगे। जदों असीं इहनूं करांगे अगे अपनी एक्सप्रैशनस करांगे लॉजिकल एक्सप्रैशनस लॉजिकल अलजैबरा करांगे, असीं बुलियन अलजैबरा करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नॉट
लिखण ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ y = a ਬਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y = a ਬਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ। ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਲੀਅਨ ਅਲਜੈਬਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੈਨ ਈਦਰ ਬੀ 0 ਔਰ 1 ਮਤਲਬ ਕਿ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਗੇਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਫ A 0 ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ A ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ A 1 ਆ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 0। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਗੇਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈਨਰੀ ਕਨਵਰਜਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 0 ਜਾਂ 1 ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 0s ਅਤੇ 1s ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਕ ਆ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0s ਅਤੇ 1s ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 to the raised power n where the n is the number of inputs and 2 ਸਾਡਾ ਬਾਈਨਰੀ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ 2 to the raised power n where here ਨੋਟ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਆ। ਸੋ 2 raised power 1 that is equal to 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ 2 ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨ ਨੋਟ ਗੇਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ A ਆ ਉਹ 0 ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ y = a ਬਾਰ। ਸੋ ਇਨਪੁੱਟ ਜੇ 0 ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਨ ਨੋਟ ਗੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਡੀ 1 ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ 0। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਆਫ ਨੋਟ ਗੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ 0 ਅਤੇ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲਸ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਲੋ ਆ 0 ਆ ਔਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 to ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਨਪੁੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ 0 ਅਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਚੇ ਐਜ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ 1 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਪਰ 0 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1 ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ 0 to 1 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 to 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹ 1 ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਪਰ 1 ਹੈ ਉਹ 0 ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1 ਤੋਂ 0 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ 1 ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇਨਪੁੱਟ। ਸੋ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਆ 0 ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0 to 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਸੀ 1 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਆ ਗਈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ 1 ਤੋਂ 0 ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ 0 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਧਰ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ 0 ਗਈ ਉਨੀ ਦੇਰ 1 ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ 1 ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 ਤੋਂ 0 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ 1 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 0 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇਨਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਚੇਂਜ 1 ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ 0 to 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ
तो वो चली जाएगी टाइम पीरियड। इसे ये अकॉर्डिंग ही असी ये वेव फॉर्म्स बनावांगे नॉट गेट दियाँ। थर्ड चीज़ जी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आ दैट इज़ दी नॉट गेट IC। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਟ ਗੇਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਈਸੀਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਗੇਟ IC ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7404 7404 IC ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਫੋਰਮ ਬ੍ਰੈਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ IC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਪਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰੇ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ 0 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ 1 ਆਏ ਇਨਪੁੱਟ 'ਤੇ 1 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ 0 ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ IC ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 7404 IC ਔਰ 7404 IC ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ IC ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 2 3 4 5 6 7 और तो आप यू टर्न ले लेने दैन 8 9 10 11 12 13 14 ये 7th पिन ग्राउंड होंगी है और 14th पिन VCC होंगी आ। जो असी सप्लाई देवांगे 5 वोल्ट 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की देवांगे ਜਿਹੜੀ कि साढ़े एक IC टॉलरेट कर पाएगी और अगे अपने नाल ਜਿਹੜੇ इक्विपमेंट्स लगणगे ਅਸੀਂ प्रैक्टिकल करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ फस्ट इनपुट नॉट गेट ਦੇ ਵਿੱਚ जो फस्ट पिन ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ इनपुट पिन ਹੁੰਦੀ ਆ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉट गेट ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और सैकेंड पिन 'ਤੇ ਅਸੀਂ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ। सिमिलरली थर्ड पिन 'ਤੇ इनपुट ਹੁੰਦੀ ਆ नॉट गेट ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ फोर्थ पिन 'ਤੇ ਅਸੀਂ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ। फिफ्थ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इनपुट ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ नॉट गेट ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ सिक्स्थ 'ਤੇ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ। सिमिलरली 7th 'ਤੇ ਅਸੀਂ इनपुट ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 8th 'ਤੇ ਅਸੀਂ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ। नैक्सट 9th 'ਤੇ इनपुट ਲੈਂਦੇ ਆ तो 10th 'ਤੇ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ 11th 'ਤੇ इनपुट ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 12th 'ਤੇ आउटपुट ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ 14th 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ VCC ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 14 ਪਿਨ IC ਨੋਟ ਗੇਟ IC 7404 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਰਕਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਨੋਟ ਗੇਟ 6 ਨੋਟ ਗੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਗੇਟ 'ਤੇ वर्किंग कि असी नॉट गेट तो किमें काम करवाना है तो नॉट गेट साडा की काम करता लॉजिकल नॉट गेट। नैक्सट गेट साडा होएगा एंड गेट जो असी नैक्सट वीडियो बनावांगे। थैंक यू।